I am Krishna Prasad Gangaraju. Now I am going to explain second question in 6.4 exercise of progression. Write three terms of GP when first term A and common ratio are given. First term common ratio iste we have to find the three terms. Three terms కనుక్కోవాలంట ఎట్లా చూద్దాం. So here first term comma A is equal to 4, common ratio comma R is equal to 3. So nth term in GP an is equal to a into r power n minus 1. So this is the formula for to find nth term. So here first three terms, already first term is given. So next term a2 is equal to a means 4, r means 3 power second term kada 2 minus 1. So 4 into 3, 2 నుంచి 1 less చేస్తే 1, that is equal to 12. So first term is, second term is 12. Next one, second term is over. Third term a3 is equal to a అంటే ఫార్ములా ఫస్ట్ టర్మ్ 4, r అంటే 3 పవర్ 3 minus 1. So 4 into 3 square, that is equal to 4 into 3 square means 9, that is equal to 36. So a3 value 36. Third term is equal to 36. Therefore the three terms of GP are first one 4, second one 12, third one 36. So second question. Here first term comma a is equal to root 5, common ratio comma r is equal to 1 by 5. So nth term of GP comma an is equal to a into r power n minus 1. This is the nth term. So ఇక్కడ నెక్స్ట్ టర్మ్ కావాలి అంటే సెకండ్ టర్మ్ కావాలి. a2 is equal to a అంటే వాల్యూ root 5 into r means 1 by 5 power n minus 1. n అంటే ఇక్కడ 2 minus 1. So root 5 into 1 by 5, 2 minus 1 అంటే 1. ఈ 1 రాసిన ఒకటి రాకపోయినా ఒకటి. సో ఎనీహౌ root 5 by 5. root 5 by 5. So this is a2. Next to a3. a3 is equal to a అంటే root 5 1 by 5 whole power 3 minus 1. root 5 into 1 by 5 whole power 2. So root 5 into ఈ స్క్వేర్ని సెపరేట్ చేసి రాస్తాం. 1 square by 5 square, that is equal to root 5 into 1 by 25. So root 5 by 25. This is a3. ఇక్కడ మనం దీన్ని రియల్ నెంబర్స్ పరంగా అయితే వీ కెన్ సింప్లిఫై దిస్ వన్. ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు. రూట్ 5 బదులుగా 5 పవర్ 1/2 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 5 బేస్ లెక్కలో కన్నా కాబట్టి పవర్ సపరేట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రెషన్ అయిపోతున్నాం. ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి, సిస్టమేటిక్గా ఉండాలి. కాబట్టి దీన్ని ఇట్లాగే వదిలేస్తున్నాం. లేదా సింపుల్గా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు.
అదేవిధంగా అట్లా చేయట్లేదు, ఒక ఆర్డర్లో ఒక లైన్ లాగా ఒక సీక్వెన్స్ లాగా ఉండాలి కాబట్టి మనం దీన్ని ఇట్లా ఆపేసామన్నమాట. సో అయిపోయింది కదా. దేర్ఫోర్ ది 3 terms of GP are first one √5, second one √5/5, third one √5/25. Okay. So third question, A is equal to 81, R is equal to -1/3. So here also we have to find 3 terms. First term, comma, A is equal to 81, common ratio, comma, R is equal to -1/3. Nth term of GP, AN is equal to A into R power n minus 1. So A అంటే ఇక్కడ 81, R means -1/3 whole power n minus 1. N అంటే second term 2 minus 1. So 81 into -1/3 whole power 1. ఈ 1 మనం రాసినామంటే రాపోయినామంటే, ఎందుకంటే ఏం లేకపోతే 1 ఉన్నట్టే మీనింగ్. కాబట్టి 81 into -1/3. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 81/3. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ కొడితే 3 1s, 3 2s are 6, 3 7s. సో -27. సో ఫస్ట్ సెకండ్ టర్మ్కే. థర్డ్ టర్మ్ A3 is equal to A అంటే 81 ఇంటూ R అంటే -1/3 whole power 3 minus 1. So A3 is equal to 81 into -1/3 whole power 2. 81 into -1 power 2 by 3 square. So 81 into పవర్లో ఈవెన్ నెంబరు లేదా -1 into -1. -1ని 2 times మల్టిప్లై చేయాలి, అది +1 అయిపోతుంది, అంతే కదా. -1 into -1 that is equal to minus into minus plus 1 1s are 1 by 3 square అంటే 9, that is equal to 9 1s 9 9s. So answer 9. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ A3. ఇక్కడ ఇదే న్యూమరేటర్ ఉంది, ఇది డినామినేటర్ ఉంది, కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ అంటే డివిజన్ చేయాలి. 9 1s 9 9s. Therefore the 3 terms of GP are what is given first term 81, second one -27, third one 9, so on. So next fourth question. First term, comma, A is equal to 1/64, common ratio, comma, R is equal to 2. Nth term of GP, comma, AN is equal to A into R power n minus 1. A అంటే ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్, A2 is equal to A 1/64, R means 2, 2 పవర్లో 2, n minus 2 అంటే 2 minus 1. సో ఒక టర్మ్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టట్లేదు, ఓన్లీ 2 నెంబర్ ఇస్ దర్, బట్ హియర్ 1/3 లైక్ దిస్, కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టాను. ఇక్కడ నో నీడ్ టు పుట్ బ్రాకెట్. సో 1/64 into 2 power 1. సో 1/64 2 power 1 అంటే 2నే. సో 2 1s 2 3s 2 2s. సో 1/32. ఏంటిది? A2. సో దిస్ ఈజ్ A2. నెక్స్ట్ A3.
A3 is equal to A means 1 by 64 into A and R అంటే 2 పవర్లో 3 minus 1, that is equal to 1 by 64 into 2 power 2. 1 by 64 into 2 square అంటే 4. So 4 ones 4 6. So 1 by 16. So that is the third term. Therefore the three terms of GP are first one 1 by 64, second one 1 by 32, third one 1 by 16, so on. So this is the fourth question. So second question is completed up to this problem. So third question, first bit, which of the following are GP? అంటే కింద కొన్ని ప్రోగ్రెషన్స్ ఇచ్చారు, అవి జీపీలో ఉన్నవి ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ జీపీ, ఒకవేళ జీపీలో ఉంటే రైట్ నెక్స్ట్ త్రీ టర్మ్స్ మనం కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? సో ఒకవేళ జీపీలో ఉంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ నెక్స్ట్ త్రీ టర్మ్స్. ఒకవేళ జీపీలో లేదనుకోండి, దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ జీపీ అని రాసేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ టర్మ్ అది ఇక్కడ జీపీలో ఉంది లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? కామన్ రేషియో ఈక్వల్, అంటే అది ఈక్వల్గా ఉండాలి. ది రేషియో షుడ్ బి ఈక్వల్. కాబట్టి టు ఫైండ్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్ ఇన్ జీపీ, the ratio should be equal. Ratio equal unali. That is A2 by A1 is equal to A3 by A2. Successive numbers యొక్క రేషియో ఈక్వల్గా ఉండాలి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ 8 బై ఫస్ట్ టర్మ్ 4, ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్ 16, A2 అంటే సెకండ్ టర్మ్ 8. సో 4 1s 4 2s, 8 1s 8 2s. సో ఇక్కడ 2 మిగిలింది. హియర్ ఆల్సో 2 బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ కదా, 2. దేర్ ఫోర్ అంటే ఈ రేషియోకి ఈక్వల్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ ఇన్ జీపీ. ఈ ప్రోగ్రెషన్ జీపీలో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత? ఫస్ట్ టర్మ్ కామా ఏ ఈక్వల్ టు 4, కామన్ రేషియో కామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ వి ఫైండ్ 2. సో nth టర్మ్ ఆఫ్ జీపీలో nth టర్మ్ ఫార్ములా an is equal to a into r power n minus 1. సో నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ ఉన్నారు. ది నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ ఆర్ ఇప్పుడు 3 ఇచ్చారు కదా, 1 2 3, A4 A5 అండ్ A6. సో A4 రాద్దాం. ఆల్రెడీ ఏ అని ఫార్ములా ఉంది. ఏ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 4, ఆర్ అంటే కామన్ రేషియో 2, పవర్లో n-1, ఫోర్త్ టర్మ్ 4 - 1, ఆర్ అంటే వాల్యూ అంతా 2. సో 4 into 2 cube, 4 నుంచి 1 చేస్తే 2, 4 into 2 cube అంటే 8, అంటే 2ని 3 times మల్టిప్లై చేయాలి. సో 4 8s are 32. సో A4 వాల్యూ 32. నెక్స్ట్ A5
A5 is equal to A అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 4 కామన్ రేషియో 2 5 minus 1 that is equal to 4 into 2 power 4 that is equal to 4 into 2 power 4 అంటే 16 4 into 16 64 so A5 value 64 next A6 is equal to A అంటే 4 కామన్ రేషియో 2 పవర్లో 6 minus 1 that is equal to 4 into 2 power 5 4 into 2 power 5 అంటే 32 2ని 5 times మల్టిప్లై చేయాలి సో 4 2s are 8 4 3s are 12 128 therefore the next 3 terms are మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ టర్మ్ అంతా 32 నెక్స్ట్ 64 నెక్స్ట్ 128 సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ 1/3 minus 1/6 1/12 సో సేమ్ ఇదే రాసినట్టే టు ఫైండ్ దిస్ ప్రోగ్రెషన్ in GP the successive terms ratio should be equal ఆ రేషియో ఈక్వల్గా ఉండాలి అన్నమాట సో ఆ రేషియో ఏంటి దట్ ఈస్ A2/A1 is equal to A3/A2 సో A2 అంటే ఇక్కడ -1/6 బై A1 అంటే 1/3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A3 అంటే 1/12 బై -1/6 ఇక్కడ ఫస్ట్ న్యూమరేటర్లో 1/6 ఉంది ఈ బై బదులుగా ఇంటూ పెట్టుకొని వీ కెన్ రివర్స్ దిస్ వన్ ఆ రూల్ మనకు తెలుసు అదేవిధంగా 1/12 ఇంటూ -6/1 ఓకేనా సో 3 1s 3 2s దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఆల్సో 6 1s 6 2s -1/2 సో మళ్ళీ 1/6/1/3 1/12 by -1/6 so after cancellation -1/2 here also this 6 is going to numerator 6 1 6 2 -1/2 true so this progression is in GP ఈ ప్రోగ్రెషన్ జీపీలో ఉందన్నమాట సో జీపీలో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 terms are A4 A5 and A6 so AN is equal to A into R power n minus 1 A4 is equal to ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి ఫస్ట్ టర్మ్ కామా A is equal to 1/3 కామన్ రేషియో కామా R is equal to how much came -1/2 so A4 is equal to first term 1/3 into common ratio -1/2 into 4 minus 1 so 1/3 into -1/2 whole power 3 so that is equal to 1/3 into -1 cube by 2 cube 1/3 into పవర్లో ఆడ్ నెంబరు మైనస్ అట్లాగే ఉంటుంది
1 cube అంటే 1 into 1 into 1. So minus 1 by 2 cube అంటే 8. So that is equal to minus 1 by 24. So this is the fourth term. Fifth term, a5 is equal to a అంటే 1 by 3 into r అంటే minus 1 by 2 whole power 5 minus 1. So that is equal to 1 by 3 into minus 1 by 2 whole power 4. That is equal to 1 by 3 into this minus 1 power 4 by 2 power 4. That is equal to 1 by 3 into even number minus will become plus 2 power 4 అంటే 16. That is equal to 1 by 2 3s are 18, 3 1s are 3, 4. So this is a5 is equal to this one. Here also a4 is equal to this value. Next, a6 is equal to a formula. a6 అంటే a value 1 by 3 into r అంటే minus 1 by 2 minus 1 by 2 whole power 6 minus 1. That is equal to 1 by 3 into minus 1 by 2 whole power plus 6 minus 1, 5. That is equal to 1 by 3 into 1 by 3 into minus 1 power 5 by 2 power 5. So 1 by 3 into power large number, this minus will remain like minus 1 by 2 power 5 అంటే 32. That is equal to plus into minus minus 1. 3 2s are 6, 3 3s are 9. So minus 1 by 6. Therefore ఈ గ్యాప్లో రాసేద్దాం. The next 3 terms are first one minus 1 by 24, next one 1 by 48, and last one minus 1 by 96. So this is the second question in third Roman. So third question, 5 comma 55 comma 555 so on. Same in that line we have to write. To find this progression in GP, the successive terms ratio should be equal. Successive ratio terms equal గా ఉండాలి. That is a2 by a1 should be equal to a3 by a2. a2 అంటే 55 by 5, a3 అంటే 555 by 55. 5 ones 5 11s 55, 5 11s 5 ones 1s. So here 11 by 1, here 1 by 1. So ఇక్కడ 11 ones, ఇక్కడ 11th టేబుల్ క్యాన్సిల్ కాదు, ఇక్కడ 11 ఉంది. సో రెండు ఈక్వల్ కాదు, ఫాల్స్. సో దిస్ progression is not in GP. ఈ ప్రోగ్రెషన్ జీపీలో లేదు. సో ఫోర్త్ వన్ సేమ్ ఇదే మాట రాయాలి ఇక్కడ కూడా. టు ఫైండ్ దిస్
progression in GP, the successive terms ratio should be equal, that is A2 by A1 is equal to A3 by A2. So A2 ante second term minus 6 by minus 2 is equal to A3 ante minus 18 by minus 6. So minus minus cancel, 2 ones, 2 threes. So here 3, minus minus cancel, 6 ones, 6 threes. So here 3. So equal కదా, 3కి 3కి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి ట్రూ అని రాస్తాం. Therefore this progression is in GP. ఈ ప్రోగ్రెషన్ జీపీలో ఉంది. నెక్స్ట్ 3 terms are A4, A5 and A6. So AN formula, AN is equal to A into R power n minus 1. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత, ఫస్ట్ టర్మ్ కామా A is equal to minus 2, కామన్ రేషియో R is equal to ఎంత వచ్చింది 3. సో A4 is equal to ఫస్ట్ 4 టర్మ్ కదా కనుక్కోవాల్సింది. A4 is equal to A అంటే minus 2 ఇంటూ R అంటే 3 పవర్ 4 minus 1. So minus 2 into 3 power 3. Minus 2 into 3 cube అంటే 27. So minus 54. So A4 value minus 54. Next A5. A5 అంటే A అంటే minus 2. 3 R అంటే 3. 5 minus 1. That is equal to minus 2 into 3 power 4. That is equal to minus 2 into 3 power 4 అంటే 81. 3 in 4 times. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. So 81. So 2 1s are 2, 2 8s are 16, 162 minus. So this is A5. Next A6. A6 is equal to A అంటే minus 2 into R3 power 6 minus 1. That is equal to minus 2 into 3 power 5. Minus 2 into 3 power 5 అంటే 3 power 4 అంటే 81. దీన్ని ఇంకొక 3తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది. సో 3 1s are 3, 3 8s are 24. సో 3 power 5 అంటే 243. దీన్ని అగైన్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అగైన్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే సో 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్ 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4. So this is A4. A6. Therefore the next 3 terms of GP are A4 value ఎంత వచ్చింది, minus 56. Next A5 value minus 162 and A6 value minus 486. So this is the fourth question. So fifth question, 1/2, 1/4, 1/6, so on. So here first term A is equal to 1/2, A2 is equal to A అన్న A1 అన్న ఒకటే,
A2 is equal to 1 by 4, A3 is equal to 1 by 6. సేమ్ అంతకు ముందులాగానే టు చెక్ ది గివెన్ progression in GP, the successive terms ratio should be equal, that is A2 by A1 is equal to A3 by A2. So here A2 value 1 by 4 by A1 value 1 by 2, that is equal to A3 ante 1 by 6 by A2 ante 1 by 4. So 1 by 4 ఈ బై బదులుగా ఇంటూ రివర్స్ చేద్దాం, రెసిప్రోకల్ 2 by 1, 1 by 6 into 4 by 1. So 2 1s, 2 2s, ఇక్కడ ఏం మిగిలింది 1 by 2. Here 2 2s, 2 3s. Here 2 by 3. ఈక్వల్గా లేవు, నాట్ ఈక్వల్గా లేవు కాబట్టి దిస్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ జీపీ. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రెషన్ జీపీలో లేదు. ఇప్పుడు 6th వన్, ఇక్కడ A1 అంటే ఆన్సరు 3, A2 అంటే -3², A3 అంటే 3³ ఇక్కడ చిన్న డౌట్ రావాలి మీకు. ఈ స్క్వేర్ అనేది ఈ మైనస్కి ఉండదు, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ స్క్వేర్ అనేది మైనస్కి ఉండదు, ఎందుకని 3కే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ బ్రాకెట్ కనుక పెడితే అప్పుడు మనకి ఈ మైనస్కి ఈ స్క్వేర్ ఉందని మీనింగ్ వస్తుంది. అలా లేదు కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ 3, నాట్ ఫర్ దిస్ మైనస్. ఓకేనా? సో సేమ్ ఇందాక అర్థం. టు చెక్ ది గివెన్ progression in GP, the successive terms ratio should be ఈక్వల్. సక్సెస్ టర్మ్స్ రేషియో ఈక్వల్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ A2 by A1 is equal to A3 by A2. దట్ ఈస్ సో A2 అంటే -3² జస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను, ఈ స్క్వేర్ అనేది మైనస్కి కాదు, ఓన్లీ ఫర్ 3. కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం రాయొచ్చు దీన్ని, ఈక్వల్ టు A3 అంటే 3³ by -3². ఈ 3కి ఇక్కడ 1 కదా, పవర్లో సపరేషన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది అనమాట. 2లోంచి 1 సపరేషన్ చేస్తే 1 ఉంటుంది, కాబట్టి -3. గుర్తుపెట్టుకున్న ఈ మైనస్ సపరేట్గా ఉంది, దానికి సంబంధం లేదు. ఇక్కడ కూడా ఈ మైనస్ సపరేట్గా ఉంటుంది, మైనస్. ఈ 3² అంటే పవర్లో 2 ఉంది, ఇక్కడ రాగానే అది 2 లెస్ చేస్తే 1 అయిపోతుంది. కాబట్టి 3 by -1. సో మైనస్ మనం పైకి తీసుకెళ్తే -3 అవుతుంది. కాబట్టి ఈక్వలే కదా, ఈక్వల్. సో దిస్ ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ ఇన్ జీపీ. ఈ ప్రోగ్రెషన్ జీపీలో ఉంది. ఫస్ట్ టర్మ్
ఫస్ట్ టర్మ్ కామా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కామన్ రేషియో కామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 కామన్ రేషియో -3 అయింది. సో nth టర్మ్ ఫార్ములా nth term in GP an is equal to a into r power n minus 1. సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ 4 టర్మ్స్ కనుక్కోవాలి కదా. ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే నెక్స్ట్ 4 టర్మ్స్ ఆర్ a4 a5 a6. సో ఇక్కడ A4 వాల్యూ కనిపెడుతున్నాం. ఏ అంటే తెలుసు మనకి 3, ఆర్ అంటే -3 పవర్ 4th టర్మ్ 4 - 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ -3 పవర్ 3 3 ఇంటూ ఇప్పుడు 3 అంటే ఈ క్యూబ్ ఈ మైనస్ కూడా ఉన్నది, అందుకనే బ్రాకెట్ పెట్టాం. మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో బ్రాకెట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అది మైనస్ సెపరేట్. సో -3ని 3 టైమ్స్ వేయాలి అంటే -3 ఇంటూ -3 ఇంటూ -3 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 3 3s are 9 9 3s are 27. సో ఈ ప్లేస్లో -27 రాసుకోవచ్చు. సో పవర్లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంది, మైనస్ అట్లాగే ఉంటుంది, అట్లా కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. పవర్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే దిస్ మైనస్ విల్ బికమ్ ప్లస్, ఆడ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అట్లాగే ఉంటుంది. 3 క్యూబ్ అంటే 3ని 3 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి, 27 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 3 7s are 21 3 2s are 6 8. సో A4 వాల్యూ 81. నెక్స్ట్ A5 అంటే ఏ ఇంటూ ఆర్ అంటే -3 పవర్లో 5 - 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ -3 పవర్లో 4 that is equal to 3 into power of 4 even number, this minus will become plus. 3 power 4 అంటే 3 power cube అంటే 27, 3 power 4 అంటే 81. 27 again 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 81. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 1s are 3 3 8s are 24. సో A4 వాల్యూ is equal to 243. నెక్స్ట్ A4 కాదు A5 A6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే 3 ఇంటూ ఆర్ అంటే -3 6 - 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ -3 ఇంటూ పవర్లో 5 3 ఇంటూ పవర్లో 5 ఉంది అంటే ఆడ్ నెంబరు, ఈ మైనస్ అట్లాగే ఉంటుంది. 3 పవర్ 5 అంటే 3 పవర్ 4 ఆన్సరు 81. 81ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 పవర్ 5 వస్తుంది కాబట్టి 243. 81ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 243. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 3 3s are 9 3 4s are 12 3 2s are 6 1 7. సో 79. సో A6 వాల్యూ ఇది. Therefore the next 3 terms are A4 value -81, A5 value 243 and A6 value -729. So this is the 6th question in 3rd Roman. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, చాలా ఈజీ చాప్టర్. ఈ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ చాలా తక్కువ సమ్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్ళండి. డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లు రాయండి. చూసిన ప్రతి వాళ్ళు కామెంట్ రాయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఎవరైతే 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారో అది స్టేట్ సిలబస్ అయినా సెంట్రల్ సిలబస్ అయినా ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్ కాబట్టి ఎవరున్నా సరే వాళ్ళకి ఎవరికి అవసరమో వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.